آج میں آپ کے لیے مرچ سے بننے والی ایسی کمال کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے شاید آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہ کیا ہو۔ بہت زیادہ ٹیسٹی، بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ تو چلیں جی اپنی مزیدار زبردستی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر ہم نے لے لی ہیں مرچیں، ٹھیک ہے۔ مرچیں جو ہیں ہم نے لی ہیں تھوڑے بڑے سائز کی لینی ہے۔ یہاں پر آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مرچیں جو ہیں کڑوی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی بڑے سائز کی مرچیں لیں، یہی زیادہ پرفیکٹ ہوں گی، ریسیپی اسی سے ہی زیادہ زبردست بنے گی۔ لیکن اگر نہ ہو تو آپ دوسری عام مرچیں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے 1 عدد بول، اور اس میں ڈال رہی ہوں 1 کپ بیسن کا۔ 1 کپ بیسن جو ہے اسے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں تھوڑے سے اسپائسز۔ تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا نمک ہم ایڈ کریں گے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے 1/3 چمچ نمک، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہلدی۔ ہلدی جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ اس سے پھر بہت زیادہ ڈارک سا اس کا کلر آ جائے گا۔ تو ہلدی جو ہے نا آپ نے 2 چٹکی ہی صرف اس میں ڈالنی، اور بالکل اتنی سی ہی آپ نے لال مرچ ڈالنی، یعنی یہ دونوں چیزیں آپ نے زیادہ بالکل نہیں ڈالنی۔ اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اجوائن، تھوڑی سی ہاتھوں کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے اسے آپ مسل لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم نے اجوائن بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے، ڈائجیشن کے لیے بے انتہا مفید ہوتی ہے۔ تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں سونف۔ اچھا، سونف اور اجوائن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ان دونوں کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ڈال کر اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس۔ جب تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو اب ہم نے لے لینا ہے پانی۔ پانی لینے کے بعد ہم نے اس میں سارا نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ پانی 1 کپ لیا ہے میں نے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، دھیان سے مکس کریں گے، کیونکہ ہم نے اس بیٹر کو بہت زیادہ پتلا بالکل نہیں کرنا۔ تو بالکل تھوڑا تھوڑا پانی میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے، اور ٹوٹل جو ہے نا پانی تقریباً اس میں ڈل جائے گا آدھا کپ، ٹھیک ہے۔ آدھا کپ سے 1 یا 2 چمچ اوپر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 چمچ اگر آپ کے پاس بیسن ہے نا تو اس میں جو پانی ہے نا آپ نے آدھا کپ ڈالنا ہے، اور یا 2 سے 3 چمچ آپ اوپر کر لیں، اس سے زیادہ پانی مت ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح سے یہاں پر آپ نے بیسن کو بیٹ کرنا ہے۔ جتنا آپ اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے نا اتنی زیادہ کمال کی آپ کی ریسیپی بنے گی۔ تو اگر ہو سکے کہ آپ ہاتھ سے اس کو بیٹ کر لیں، تو وہ ہاتھ سے بیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایئر سی اس کے اندر آ جاتی ہے، جو کہ جس سے جو بھی ہم آگے چل کے چیز بنائیں گے نا وہ بہت زیادہ پھولی سی اور فلفی سی بنے گی۔ تو یہاں پر آپ بیٹر کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں۔ بیٹر ہم نے زبردست سا تیار کر لیا ہے۔ اب ہم اسے رکھیں گے ریسٹ پر، کم سے کم بھی آپ نے اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ پر ضرور رکھ دینا ہے۔ تو اسے ہم نے رکھ دیا ریسٹ پر، تب تک ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنی اسٹفنگ تیار زبردستی۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مرچیں، کہ آپ نے مرچوں کو کس طرح سے صاف کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے ان کو دھو لینا ہے، دھونے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ان کو ڈرائی کر لینا ہے، خشک کر لینا ہے۔ چھری کی مدد سے آپ نے اس کے اندر اس طرح سے کر کے کٹ لگانا ہے، اور یہ بیج جو ہے نا یہ آپ نے اس کے اندر سے نکال لینے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے سالن وغیرہ ہم بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں تو بچے وغیرہ بھی کھاتے ہیں، بعض لوگ تھوڑی زیادہ اسپائسی نہیں کھا سکتے۔ تو اگر تو آپ اسپائسی چیزیں کھا سکتے ہیں تو آپ مرچوں کو اندر ہی رہنے دیں، اس کے جو بیج ہیں ان کو آپ اندر ہی رہنے دیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کھانا چاہتے، تھوڑی کڑوی لگتی ہیں، تو آپ نے یہ بیج جو ہے نا اس کے اندر سے نکال دینے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پر ایک دفعہ پھر دکھا رہی ہوں، اس طرح سے کر کے آپ نے چھری کی مدد سے ہلکا سا کٹ لگانا ہے، بہت زیادہ گہرا نہیں لگانا کہ نیچے والی سائڈ تک جو کٹ ہے نا چلا جائے۔ تو اس طرح کر کے جب آپ کٹ لگا لیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے یہ جو بیج ہے نا اس کو اندر سے نکال لیں، چمچ سے نکال لیں، چھری سے، جیسے آپ کو ایزی ہو نا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے بیج نکال لینے ہیں۔ جب بیج نکل جائیں، یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے بیج آرام سے نکل آئیں گے، تو اس کے بعد آپ نے نا اس کو الٹا کر دینا ہے ہلکا سا۔ جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے نا تو بالکل مرچ جو ہے نا کلین ہو جائے گی۔ تو بس سیم اسی طرح سے باقی تمام جو مرچیں ہیں ان کو ہم نے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد ہم نے ان کو بھی رکھ لینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو یہاں پر جو ہے نا تمام مرچیں میں نے اچھی طرح سے صاف کر لی ہیں۔ صاف کرنے کے بعد انہیں میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے، تو بالکل اندر سے اچھی طرح ہم نے کلین کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہی والا سائز ہے، اگر آپ کو چھوٹا مل جائے نا تو کوئی بات نہیں، ریسیپی آپ کی بڑی زبردست بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ مرچوں کے شوقین ہیں نا ان کے لیے تو یہ ریسیپی بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب ہم نے لے لینا ہے 1 عدد پین، ٹھیک ہے۔ پین کے اندر آپ نے 2 سے 3 چمچ آئل ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال کر اس کو ہلکا براؤن ہونے تک ہم نے نا پکا لینا ہے۔ بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کریں گے، ہلکا سا سافٹ کریں گے۔ جیسے ہی پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی تو ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر سبز مرچیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ڈال دی ہیں، 4 سے 5 عدد میں نے ڈال دی ہیں باریک سی کاٹ کر۔ اس کے ساتھ 1 عدد ٹماٹر ہے، اسے میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو ڈال کر دوبارہ سے ہم تمام چیزوں کو ہلکا سافٹ ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے، تاکہ اچھی طرح سے یہ نرم ہو جائیں۔ اب جیسے ہی تھوڑی تھوڑی سی تمام چیزیں جو ہے نرم ہوں گی تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں مسالے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک، ڈال رہی ہوں میں آدھے چمچ سے بھی کم اس میں نے نمک ڈال دیا ہے۔ تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً آدھا چمچ جو ہے نا میں لال مرچ کا ڈال رہی ہوں۔ ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا
धनिया पाउडर, और अगर आप कोई और मसाले ऐड करना चाहते हैं ना तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें। अब हमने दोबारा से इसे अच्छी तरह से भून लेना है। हल्का सा पानी का छींटा लगा लेंगे ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो ऑयल है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा ऑयल डालना ही नहीं है। तो अच्छी तरह जब मसाला आपका भुन जाए, अच्छी तरह इसके अंदर से मिर्चों का स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अच्छा, इन दोनों चीज़ों, आमचूर पाउडर डालने से ये होगा कि अगर आपको मिर्चें थोड़ी कड़वी लगती हैं ना तो इससे बैलेंस हो जाएगा, तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए भून लेंगे। और अब हमने इसमें ऐड करने हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, इन्हें आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, और आलू को हमने अच्छी तरह भून लेना है इसके अंदर। इस तरह से करके ना बस मैश ही करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो जायका और टेस्ट है ना मज़े का आ जाए, मसाला अच्छी तरह आलू के अंदर ना सेट हो जाइए। देखिए इस तरह से करके। तो जब आप देखें कि आपने आलू जो है वो अच्छी तरह से भून लिए हैं, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया जो है उसे कटा हुआ वो ऐड कर देंगे। दोबारा से इसको आपने फिर से एक दफ़ा हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि तमाम इसके अंदर धनिया जो मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको उतार लेना है, उतार कर हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफ़िंग है ना वो बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमने जो सब्ज़ मिर्ची जो हमने खाली करके रखी हुई थी ना वो ले लेंगे। अब हमने करना क्या है, जो स्टफ़िंग हमने बनाई थी ना वो हमने इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी सी ना अंदर की तरफ पहले भरनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके आपने अंदर की तरफ ये स्टफ़िंग जो है ना वो भरनी है। उसके बाद जब आप अंदर की तरफ अच्छी तरह भर लें तो इस तरह आपने मिर्च को बंद करना है। ये देखिए इस तरह से करके मिर्च को बंद करना है। एक्स्ट्रा जो स्टफ़िंग हो वो आपने निकाल लेनी है, और थोड़ी सी और आपने आलू की स्टफ़िंग लेकर ना आप अपने मिर्च के ऊपर लगानी है, ठीक है। एक तो अंदर की तरफ भरनी है ना, दूसरी आपने इसके ऊपर भी लगानी है। उससे ज़बरदस्त आपकी मिर्चें जो है ना वो होंगी। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तो बड़ा टेस्ट जो है कमाल का आएगा। ये देखिए इस तरह से करके इजीली जो मिर्च है ना, जो जितना भी आलू की स्टफ़िंग है अंदर भी फुल भरी जाएगी, बाहर भी अच्छी तरह भरी जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की ज़बरदस्ती हमारी जो मिर्च है ना आलू की स्टफ़िंग वाली वो तैयार हुई है। तो बस एक यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से भरनी है। पहले आपने अंदर की तरफ फिलिंग जो है ना आलू की उसे भर लेना है अच्छी तरह से। जब भर जाए तो फिर जो बाकी बची हुई स्टफ़िंग है ना सेम आपने उसी मेथड से अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आपने हाथ से इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ना, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो बड़े इजीली इसके ऊपर सेट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी कि आपने आलू को जब पकाना है ना तो इसके अंदर हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर तमाम जो मिर्चें हैं ना उनको अंदर की तरफ, और हमने फुल उसकी स्टफ़िंग जो है वो भर ली है, अंदर भी और ऊपर की तरफ भी हमने अच्छी तरह से लगा ली है। और माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त ये देखें माशाल्लाह से लग रही हैं। तो अब इसे हम रख देते हैं यहाँ पर, और जो बेसन था ना वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप अब हमने बेसन को दोबारा से अच्छी तरह बीट करना है। आपने इसको इतना अच्छी तरह बीट करना है कि जब बेसन है ना आप इसका थोड़ा सा ड्रॉप लेकर ना बेसन का जब पानी के अंदर डालें ना तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाए, ठीक है। जब आप ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा ना बेसन, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्टली ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ये ले लेनी है मिर्च, ठीक है। अब आपने इसको इसके अंदर डालना है इस तरह से करके। अच्छा, अगर आपसे अच्छी तरह बीट ना हो तो आप इसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने डंडी से मिर्च को पकड़ना है, अच्छी तरह इसके ऊपर लगाने के बाद इसे आपने उल्टा कर लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा बेसन है वो नीचे की तरफ चला जाए। और यहाँ पर हमने ऑयल पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, ऑयल के अंदर डाल देंगे। पहले आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने उसकी जो फ्लेम है लो मीडियम हम पे कर देनी है, और उसके बाद आपने इसके अंदर मिर्चें डालते जाने हैं और उनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि हमने इसको कुछ ज़्यादा देर नहीं पकाना, लेकिन फिर भी इतना हम इसे पकाएंगे कि अंदर से मिर्चें जो है ना वो कच्ची हैं, तो मिर्चों का जो कलर है ना वो अच्छी तरह से ऊपर से भी ब्राउन हो जाए और अंदर से भी मिर्चें जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी जो मिर्चें हैं ना वो फ्राई हुई हैं। सेम इसी तरह से हमने इसको बेसन लगाते जाना है, इसके अंदर डालते जाएंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाते जाना है और अच्छी तरह पकाएंगे ताकि अंदर तक जो मिर्चें हैं वो भी पक जाएं और इसकी जो स्टफ़िंग है वो भी बेहतरीन सी तैयार हो जाए। और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए जैसे जैसे इसके अंदर पकती जाएंगी वो मैं निकालती जाऊँगी और उसके साथ इसमें और हम ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कमाल की और ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार होगी। माशाल्लाह से हमारी मिर्चें ज़बरदस्त ये देख सकते हैं आप तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लग रही हैं। इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी हैं, बनी हैं कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें आप तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। अंदर से जो मिर्चें हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं एक मिर्च जो है वो आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक जो है ना मिर्च वो पकी हुई है।
باقی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔